నమస్తే వెల్కమ్ టు మన పెనమలూరు న్యూస్ వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు. విజయవాడ కానూరులో గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ ప్రత్యేక కార్యశాల ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఉప ముఖ్యమంత్రి 105 కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టబోయే అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణ, ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్. జలవనరులు కాపాడుకోవడం కేవలం ప్రభుత్వ బాధ్యత మాత్రమే కాదు, అది మనందరి సామాజిక బాధ్యత అన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్. విజయవాడ నగర శివారు కానూరులో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ కార్యాలయంలో గ్రామీణ త్రాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థలో జనవనరుల స్థిరత్వం అనే అంశంపై ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఉన్నతాధికారులు, నిపుణులు, సంబంధిత విభాగాల ప్రతినిధులు ఈ కార్యశాలలో పాల్పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, నీటి సంరక్షణ లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ నుంచి జూలై 14 వరకు 100 రోజుల పాటు ప్రత్యేక డ్రైవ్ ను చేపడుతున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. గ్రామీణ త్రాగునీటి వ్యవస్థలపై అధికారులకు ఆయన కీలక దిశానిర్దేశం చేశారు. Annamaya district through convergent and basin-based water conservation and made the district record in the groundwater rise of 8.59 meters in 5 months, revival of 962 minor irrigation tanks, and recharge of 20,000 defunct bowels, and had a combined economic impact across various sectors of rural and urban economy. On this occasion, I would like to extend my heartfelt congratulations, and as you have become the trailblazer to all of us, Shri Nishant Kumarji, we wholeheartedly congratulate you. And I also extend my warm greetings and sincere appreciation to all other dignitaries, domain experts, scientists and professors from National Environmental Engineering Research Institute, National Institute of Hydrology, IIT Tirupati, Andhra University, National Ground Water Department and State Ground Water Department, and state government officials from various departments, and all esteemed participants present in this workshop. The reason we have initiated this workshop long back, when we are a few weeks back, when we are having a meeting with Principal Secretary Sri Sasibhushan Ji. So we want to explore how to increase the groundwater level, and that's how, from that discussion only, this workshop emerged out. So we are here to reflect on something that sustains every life, every village and every future, which is water. In a state like ours, Andhra Pradesh, we have been blessed with mighty rivers like Godavari, Krishna, Pennar, Vamsadhara and Nagavali. And it has been always a land of where water shapes its civilization, agriculture and economy. These rivers have nourished our fields, sustained rural livelihoods, and driven the growth of our state for generations. Yet today, despite this natural wealth, we are faced with a critical challenge, not just of water availability, but of ensuring its sustainability and the quality for the future. Ensuring safe, reliable and sustainable drinking water for every rural household is not just a developmental goal, it is our collective responsibility towards future generations. As our ancient Indian wisdom reminds us, water is life, jalame jeevam. A timeless truth that continues to guide our approach even today. Rural water supply systems are facing multiple and emerging challenges. Groundwater depletion, declining surface water sources, contamination and lack of effective monitoring mechanisms have become serious concerns that need urgent attention. Nearly 70 to 80% of pollution in rivers and canals is caused by untreated urban sewage, industrial effluents and agricultural runoff. Even in water-rich regions, water quality is deteriorating, particularly due to unregulated activities such as aquaculture without proper drainage systems. That's the reason why we have invited Sri Krishna Garu, who is the chairman for Andhra Pradesh Pollution Control Board, to be a part of it, to understand, to take your valuable inputs. Especially in tribal and high altitude areas, natural springs which were once reliable sources of drinking water are gradually drying up during summer months. This calls for focused interventions like spring shed rejuvenation to ensure sustainable water supply. It is also observed that some rural water supply systems were implemented without identifying dependable and sustainable sources, leading to non-functional systems. This highlights the importance of scientific planning and evidence-based source identification. We must strengthen technical capacity, adopt modern tools, and establish standardized protocols. Equally important is community participation, as sustainable water management cannot be achieved
without people's involvement. This workshop assumes great significance in the context of Jal Jeevan Mission 2.0, which now focuses on long-term water security and sustainable service delivery. In this regard, I acknowledge the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the guidance of the Honorable Union Minister for Jal Shakti Shri C.R. Patil ji. I also convey my regards to the Honorable Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu Garu for prioritizing sustainable water management in the state. Aligned with these efforts, the government of Andhra Pradesh has launched a 100-day water conservation drive from 6th April to 14th July 2026, focusing on groundwater recharge, rainwater harvesting, and aquifer management, and with active community participation. As our traditional wisdom teaches us, Prakriti Samatulyate Jivanadhara. Balance of nature is the foundation of life. Protecting our water resources is central to maintaining that balance. Let this workshop be a platform for actionable outcomes. I request all participants, all the eminent individuals and erudites here in the chosen fields, I request you all to actively engage, share experiences, and contribute practical solutions. Together, let us ensure sustainable water sources and safe drinking water for every rural household. Today, I would like to take all your thoughts and advices. I'll make sure it will be implemented. It will take that spirit. 105 కోట్ల రూపాయలతో 3 మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణ, ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్. పెన్మలూరు నియోజకవర్గం తాడిగడప మున్సిపాలిటీ కానూరు సనత్ నగర్ లో నూతనంగా నిర్మించిన సీసీ రోడ్ డ్రైనేజీని మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణ, మంత్రి వాసిశెట్టి సుభాష్, కృష్ణా జిల్లా ఎంపీ బాలశౌరి, ఎర్రగడ్డ వెంకట్రావు, బోడే ప్రసాద్ ప్రారంభించారు. అనంతరం నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ అధ్యక్షతన నిర్వహించిన సమావేశంలో మంత్రి పొంగూరు నారాయణ మాట్లాడుతూ, స్థానిక ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ విజ్ఞప్తి మేరకు రోడ్ల అభివృద్ధికి 7 కోట్ల రూపాయలు మరియు పెన్మలూరు నియోజకవర్గంలో తాడిగడప మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధికి 52 కోట్లు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. శరత్ నగర్ ప్రజల చిరకాల కోరిక నెరవేర్చినందుకు బోడే ప్రసాద్ కు అభినందనలు తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన 2 సంవత్సరాల్లోనే కానూరులో 40 కోట్లతో డ్రైనేజీలు, రోడ్లు అభివృద్ధి చేశామన్నారు. ఈ రోజు ఇంతమంది ప్రజానీకం కదలి వచ్చారు అనంటే ఈ రోడ్డు యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏ విధంగా ఉంది అనేది మన మంత్రివర్యులకి అర్థమైంది. ఒక్కసారి ఇంత చక్కటి రోడ్డుకి నిధులు సమీకరించినందుకు మంత్రివర్యులు నారాయణ గారికి పెద్ద ఎత్తున సత్కారాలు చేయండి. సనత్ నగర్ అంటే హిందూ ముస్లిం బాయ్ బాయ్. ఇక్కడ ముస్లింస్, తూర్పు కాపులు, శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి వలస వచ్చిన అందరూ కూడా ఇక్కడ స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకొని ఆటో నగర్ కి అతి దగ్గరలో, ఈ రోడ్డు దాటితే ఆటో నగర్, దాదాపుగా కార్మికులందరూ కూడా ఈ ప్రాంతంలో నివాసం ఉండి ఆటో నగర్ లో మరి పని చేసుకుంటా ఉన్న కార్మికులు ఉండే ప్రాంతం మన ఆటో నగర్, మన సనత్ నగర్ అని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. అలాగే గతంలో ఈ రోడ్లో ఎన్నికలు పూర్తయిన తర్వాత వర్షాకాలం వస్తే మనం ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రాంతంలో మోకాలు లోతు నీళ్ల, మురుగు నీళ్లలో, డ్రైనేజీలో సంవత్సరాల తరబడి వర్షం పడితే మైనార్టీ సోదరులు గాని, కార్మిక సోదరులు గాని ఈ నీరు వెళ్లేదాకా కూడా రోగాల బారిన పడి ఈ నీళ్లలో ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు. అలాంటి రోడ్డుని అతి సుందర వదనంగా మరి ఈ రోజు మీ అందరికీ కూడా అంకితం చేశామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మేము చెప్పాం, గతంలో 2014-19లో మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా నారాయణ గారు ఉన్నారు, నేను శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నా. ఇదే సనత్ నగర్ లో నుంచి పంట కాలువ రోడ్డు, సోదరులారా, మైనార్టీ సోదరులారా, ఒక్కసారి గతం గుర్తు తెచ్చుకోండి. మనం కనీసం బైక్ మీద కూడా వెళ్లే పరిస్థితులు ఉండేవి కాదు. డ్రైనేజీతో పందులు ఆ రోడ్లో పొరలాడుతూ కనీసం నడకదారి కూడా లేని ప్రాంతాన్ని మరి
నారాయణ గారి సహకారంతో ఇక్కడ నుంచి చైతన్య 100 అడుగుల రోడ్డు వరకు కూడా పంటకాలం రోడ్డుని పోరంకి అంటే కానూరు పరిధి నుంచి ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ వరకు కూడా అనుసంధానం చేసుకోవడం జరిగింది. మైనార్టీస్ ఉండే ప్రాంతంలో ఒక చిన్న రోడ్డుగా ఉండే ఈ ప్రాంతాన్ని ఇక్కడ ఉన్న సోదరులందరూ కూడా కలిసి సహకారం చేసి మరి రోడ్డు వైండింగ్ కి ఎక్కడైతే ఇళ్ళు అడ్డుగా ఉన్నాయో వాళ్ళందరితోటి మాట్లాడి ఎక్కడా కూడా చిన్న ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళందరికీ బాండ్స్ ఇచ్చి ఈరోజు 80 అడుగుల రోడ్డుగా మనం ఇక్కడ దాకా కూడా నిర్మాణం పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. సోదరులారా, ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, గత సంవత్సరంలో బుడమేరు వరదొస్తే మనకే మాత్రం సంబంధం లేని కానూరులో ప్రధాన రహదారిలో ఎన్ని రోజులు బందర్ రోడ్డుకి ఊరికి సంబంధాలు తెగిపోయినాయో ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఈ లోతు నీళ్లలో ఊర్లో నుంచి బయటికి రావాలంటే వేరే దారిలో ఊరు చుట్టూ తిరిగి బయటికి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. ఈ రోజు కానూరు పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో పని చేసి చూపించాం. కూటమి ప్రభుత్వం ద్వారా మరి మంత్రివర్యులు నారాయణ గారి సహకారం ద్వారా చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. కానూరులో దాదాపు 30-40 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం. పల్లెలు చాలా అభివృద్ధి చెందినాయి, కానీ విజయవాడ పక్కన ఉన్న కానూరులో మాత్రం డ్రైనేజీలు లేవు, రోడ్లు లేవు. దాదాపు ఈ ఒక్క సంవత్సరన్నర కాలంలోనే అన్ని రోడ్డు కనెక్టివిటీలు. ఈ రోజు మన పెనమలూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి కానూరులో మహానాడు రోడ్డు ఇది ఆటో నగర్ లో ప్రారంభమై పోరంకి నిడమానూరు రోడ్డు దాకా డబల్ లైన్ రోడ్డు తోటి సెంటర్ లైటింగ్ తోటి ఈ రోజు ఈ రోడ్డు ఏ విధంగా ఉందో అదే విధంగా అక్కడ అభివృద్ధి చేయబోతా ఉన్నామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇదే కళ్యాణ వారి వీధి దాకా 4 లైన్ రోడ్ వేసి ఈ రోడ్లో డివైడర్ ఉండి అటు ఇటు రోడ్డు ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా ఇప్పుడు డంపింగ్ యార్డ్ రోడ్డు లాగా ఉందో ఆ రోడ్డు కూడా అతి సుందర వదనంగా తీర్చిదిద్దబోతా ఉన్నామని చెప్పి మైనార్టీ సోదరులకి ఇక్కడ ఉన్న కార్మికులందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇదే కాదు, సోదరులు యార్లగడ్డ వెంకట్రావు గారి గన్నవరం నియోజకవర్గానికి సంబంధించి మన పెనమలూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి బోర్డర్ రోడ్డు బల్లెంవారి వీధి టవర్ లైన్ దగ్గర నుంచి నిడమానూరు అలంకార్ బేకరీ దగ్గరికి వెళ్ళి వాల్మార్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి కనెక్ట్ అవుతుంది. అది కూడా ఈ రోడ్డు ఏ విధంగా ఉందో సెంటర్ డివైడర్ 4 లైన్ రోడ్డు కూడా అది కూడా అభివృద్ధి చేసుకోపోతా ఉన్నామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. కాలనీ వాళ్ళు కానీ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఉన్న ఒక్కొక్క రోడ్డు వాళ్ళు మా దగ్గరికి వచ్చి, సార్ మీరు ప్రతిరోజు కూడా ఎక్కడో చోట శంకుస్థాపన చేస్తా ఉన్నారు, ఓపెన్ చేస్తా ఉన్నారు, మేము అడగకపోతే మా రోడ్డు ఏరేమోనని చెప్పి మాది చిన్న రోడ్డే సార్, మాది చిన్న డ్రైనేజ్ సార్ అని చెప్పేసి రోజుకి 10 మంది వస్తా ఉన్నారు. తప్పకుండా చేస్తాం, కానీ నిధులు సమీకరించుకోవాలి. ఒకే రోజు అభివృద్ధి జరగదు. గత 5 సంవత్సరాల్లో విధ్వంసం జరిగింది. ఆ విధ్వంసాన్ని మరి గాయాన్ని మానుపుకొని ఒక్కటిగా ఇటుగా పేర్చుకుంటా అభివృద్ధి చేసుకుంటా పోతా ఉన్నాం. కొంచెం సహనంతో ఉండండి. తప్పకుండా మరి కానూరు గాని తాడిగడప మున్సిపాలిటీలో గాని సాయి శక్తుల శక్తికి మించి నిధులు సమీకరించుకుంటాం. తాడిగడప మున్సిపాలిటీలో దాదాపుగా 125 బోర్లు ఉన్నాయి సార్. దాదాపు 125 బోర్లకి గతంలో కెపాసిటర్లు ఉండేవి కాదు. మేము ఎక్స్పెరిమెంట్ గా కేస్ స్టడీగా ప్రతి బోర్డుకి కూడా కెపాసిటర్ బిగించి 7.5 లక్షల రూపాయలు కరెంట్ ఆదా చేశాం సార్. అది కాకుండా దాతలతోటి సుమారుగా 10 ట్రాక్టర్లు ఇప్పించుకొని బయట రెంటల్స్ లేకుండా మున్సిపాలిటీ ఇస్తే ఆ 10 ట్రాక్టర్లతోటి నెలకి సుమారుగా 5-6 లక్షల రూపాయలు సేవింగ్స్ లోకి వచ్చాం సార్. ఇది కాకుండా సర్వీస్ ట్యాక్స్ 7 లక్షల రూపాయలు నెలకి సేవ్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేశాను సోషల్ మీడియాలో, సోదరులారా మీరు ట్యాక్స్ పే చేయండి, మన మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధి చేసుకుందామని ఒక పిలిపిస్తే రాష్ట్రంలో నెంబర్ 1 మున్సిపాలిటీగా ట్యాక్స్ పే చేసిన మున్సిపాలిటీ తాడిగడప అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. అలాంటి తాడిగడప ప్రజలకి మీ సహకారం కావాలి. తప్పకుండా ఈ మున్సిపాలిటీలో
మరి పూర్తి స్థాయిలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అభివృద్ధి చేసుకోవాలని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నానండి. అలాగే మైనార్టీస్, ముఖ్యంగా ఇక్కడ మైనార్టీ సోదరులు ఉన్నారు, మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. నేను ఈ నియోజకవర్గంలో ఎక్కువగా పని చేసింది ఏదైనా ఉందనంటే మైనార్టీ సోదరులకి గుండెల మీద చెయ్యేసుకొని చెప్తా ఉన్నా. పంటకాలం రోడ్డు వేసింది మైనార్టీ సోదరులు ఉన్న పంటకాలం రోడ్డు వేసింది మేమే, తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం. సనత్ నగర్ రోడ్డు వేసింది కూటమి ప్రభుత్వం. 2 ఎకరాల ఈద్గా స్థలాన్ని ముస్లిం సోదరులకు ఇప్పించింది కూటమి ప్రభుత్వం. గోసాల్లో 2 కోట్ల ఈద్గా స్థలాన్ని ఉచితంగా ఇచ్చింది కూటమి ప్రభుత్వం. గంగూరులో 2 కోట్ల షాదీఖానా స్థలాన్ని, ప్రభుత్వ స్థలం కాదు ప్రైవేట్ స్థలాన్ని ఉచితంగా ఇప్పించింది 2014-19లో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం. మైనార్టీస్ వివాహాలు చేసుకుంటే వివాహానికి వెళ్తే చిన్న కమ్యూనిటీ హాల్లో ఒకరిపైన ఒకరు దాదాపుగా ఇరుక్కొని పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవటం, భోజనాలు చేసుకోవటం. తప్పనిసరిగా రాబోయే కాలంలో ఒక షాదీఖానా నిర్మాణం చేసి మీ అందరికీ కూడా పేదలున్నా సరే ధనికులున్నా సరే 2 రకాలుగా షాదీఖానా నిర్మాణం చేసి మీ అందరికీ కూడా బహుమానంగా ప్రయత్నం చేసి తీరుతానని, దాంట్లో విజయం మీ అందరు అల్లా దయ ఉండి మీ అందరు ఆశీస్సులు తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమి ప్రభుత్వం పైన ఉంటే తప్పకుండా భగవంతుడు నాకు ఆ శక్తిని ఇస్తారని మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇక్కడి నుంచి పీవీపీ కాలేజీ మీదుగా 100 అడుగుల రోడ్డుకి కనెక్ట్ అవుతుంది. వీలైనంత తక్కువ బడ్జెట్ తోటి ఈ రోడ్డుని అనుసంధానం చేస్తే బందర్ రోడ్డుకి కానీ ఏలూరు రోడ్డుకి కానీ ట్రాఫిక్ చాలా తగ్గిపోద్ది. ఇదంతా కూడా రెసిడెన్షియల్ గా డెవలప్ అయిన ఏరియా. ఇది కాకుండా పంటకాల రోడ్డు సార్ ఎన్టీఆర్ స్టాచ్యూ దగ్గర నుంచి సనత్ నగర్ మీదుగా సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ మీదుగా పోరంకి మీదుగా గంగూరు 200 అడుగుల రోడ్డు ఎక్కడైతే ప్రారంభమవుతుందో అక్కడికి కనెక్టివిటీ ఉంది సార్. ఇప్పటికి 5-6 కోట్ల రూపాయల దాకా ఇచ్చారు. వేగంగా పనులు జరుగుతున్నాయి. ఆ చివరి నుంచి ఇటు వస్తుంది. మధ్యలో 1 కిలోమీటర్న్నర మొన్న ఎంపీ గారికి కూడా రోడ్డు చూపించడం జరిగింది సార్. చాలా చక్కగా వస్తుంది సార్. ఒక 5-6 కోట్లు దానికి దీనికి ఒక 5-6 కోట్లు కేటాయించినట్టయితే మిమ్మల్ని ఇక ఎప్పుడు కూడా నిధులు అంటే ఇది ప్రజల అవసరం సార్. ఇది పెనమలూరు నియోజకవర్గ ప్రజల గుండె తప్పదు సార్. అది కాకుండా సచివాలయాలకు కానీ అమరావతికి కానీ సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్, ఐఏఎస్లు ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో అద్దెలు తక్కువ ఉండటంతో ఇక్కడ నివాసం ఉంటున్నారు సార్. శానిటేషన్ కూడా గతంలో ఉన్న సెన్సస్ ప్రకారం మాకు ఒక 480-500 ఇచ్చారు. శానిటేషన్ కూడా చాలా భారంగా ఉంది సార్. ఎక్కడ కాలువ బాగోపోతే అక్కడ నిలబడి కాలువ చూపిస్తున్నాను, ఎక్కడ రోడ్డు బాగోపోతే అక్కడ రోడ్లు బాగా చూపిస్తా ఉన్నాను. మీ అందరి సహకారం ఉంటే తప్పకుండా మరి ఈ యొక్క పెనమలూరు నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపిస్తానని హామీ ఇస్తూ, ఇది మంచి ప్రభుత్వం. సుమారు 21 నెలలు కానుంది అయింది ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి. గత ప్రభుత్వంలో మనం అభివృద్ధి ఎక్కడా చూడలే, సంక్షేమాన్ని చూసాం. సంక్షేమం కేవలం వాళ్ళు వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలకే సంక్షేమం చేసుకుంటూ, అలాగే ఎక్కడ చూసినా గుంతలమయం, రాష్ట్రం అంతా గుంతలమయం. అలాగే పెట్టుబడులు ఎప్పుడైతే వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిందో ఆ రోజు నుంచి పెట్టుబడులు రావడం మాట నుంచి ఈ రాష్ట్రాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి నెలకొంది. మరి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇటు అభివృద్ధి, ఇటు సంక్షేమం, ఇటు పెట్టుబడులు వెల్లువలా వస్తా ఉన్నాయి. సుమారు ఈ 21 నెలల్లో 60,000 కోట్ల రూపాయలు పెన్షన్లు బాబుతాయి ఎన్డీఏ కూటమి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే అభివృద్ధి ప్రతి చోట కూడా పరుగులు పెడతా ఉంది. ముఖ్యంగా పెనమలూరుని తీసుకుంటే సుమారు ఈ 21 నెలల్లో 250 కోట్లు అభివృద్ధి పనులు కేటాయించడం జరిగింది. అంటే 700
66 అభివృద్ధి పనులకి 250 కోట్లు ఈ పెనమలూరులో మన బోడే ప్రసాద్ గారు పట్టుబదల విక్రమార్కుల్లాగా 766 అభివృద్ధి పనులు తీసుకుని వచ్చారు. అంటే సగటున రోజుకొక పని అభివృద్ధి పని దాటి తీసుకుని వచ్చారు. ఈ 700 రోజుల్లో 766 అభివృద్ధి పనులు తీసుకురావడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. అలాగే ఈ రోజున 105 కోట్లు 3 మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. దీనివల్ల యాక్సిడెంట్లు తగ్గుతాయి, సేఫ్ సైడ్ లో ఉంటారు అందరూ కూడా. అలాగే ముఖ్యంగా విజయవాడ నగర అభివృద్ధికి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పూర్తిగా కట్టుబడి ఉన్నారు. గ్రేటర్ విజయవాడ ప్రణాళిక, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, వరద నివారణలకు చర్యలతో ఈ విశ్వనగరంగా విజయవాడ వెలుగొందపోతా ఉంది. అలాగే 7 గ్రామాలు విజయవాడ నగరంలో కలుపుతూ గ్రేటర్ విజయవాడ ఏర్పాటు దిశగా ప్రయాణం ముందుకు సాగుతా ఉంది. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే పెనమలూరు, గన్నవరం, మైలవరం నియోజకవర్గాలు అనాధికారికంగా ఈ విజయవాడ నగరంలో కలిసిపోయాయి. అందులో భాగంగానే ఈ రోజు ఈ విజయవాడ నగరంలో ఈ పెనమలూరు కాన్స్టిట్యూన్సీలో 250 కోట్లతో అభివృద్ధులు చేపట్టడం. ముఖ్యంగా గ్రేటర్ విజయవాడ అయితే నగరం రూపురేఖలు మారతాయి. ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్ లో ఉన్న పనులన్నీ కూడా పరిష్కారం దొరుకుతాయని తెలియజేసుకుంటూ, ఇంకా మావిగా అభివృద్ధి చేస్తానికి ఆల్రెడీ చేస్తున్నాడు కదా. పరమలూరులో అభివృద్ధి జరిగిపోయింది, గుంటూరులో అభివృద్ధి జరుగుతుంది, మచిలీపట్నంలో మా ఎంపీ అభివృద్ధి చేస్తున్నాడు. ఇంకా మావిగా అభివృద్ధి అయిపోయింది. ఇంకా రాజధాని అమరావతి ఇప్పుడు కన్నా ఒప్పుకుంటే బాగుంటుందని బొత్స సత్యనారాయణ గారు కూడా తెలియజేస్తూ ఈ రోడ్లు సుందరంగా వేసిన స్థానిక శాసనసభ్యులు పెద్దలు బోడే ప్రసాద్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే అమరావతి పట్టణాన్ని ప్రత్యేక శాసనసభ సమావేశం పెట్టి 16వ శాసనసభలో 6వ సెషన్ పెట్టి కేవలం ఒక్కరోజే చర్చించి అమరావతిని రాజధానిగా ఉంచమని తీర్మానం చేసి పంపిస్తే ఏప్రిల్ 6వ తారీఖున గెజెట్ కూడా వచ్చిన పరిస్థితి. ఈ ప్రాసెస్ అంతట్లో 543 మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు ఈ దేశంలో 539 మంది ఈ బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చారు. అమరావతి రాజధాని, ఏకైక రాజధాని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి. 245 మంది రాజ్యసభ సభ్యులు ఈ దేశంలో, 238 మంది రాజ్యసభలు, ఒక్క 7 వైఎస్ఆర్సీపీ రాజ్యసభ సభ్యులు తప్ప, వీళ్ళు వాకౌట్ చేసినారు తప్ప అందరూ మద్దతు ఇచ్చారు. ఇంకన్నా బుద్ధి తెచ్చుకోమని ఆ 7 వైసీపీ ఎంపీలకి, 4 లోక్సభ సభ్యులకి ఇక్కడేమో 11 సీట్లు ఇస్తే ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదా రాదని అసెంబ్లీకి రాని నువ్వు ఏ హోదా ఉందని 4 లోక్సభ సీట్లకి 7 రాజ్యసభ సీట్లకి పార్లమెంట్ ఎట్లంటో జగన్మోహన్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే రాబోయే కాలంలో అమరావతి అజరామరం 151 సీట్లు ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి సరిపడా ఇస్తానికి పరిపాలించిన నువ్వు 11 సీట్లకు దిగజారిపోయి అమరావతిని తీద్దాం అనుకున్నప్పుడే నీ పతనం ప్రారంభమైంది. ఇంకా అమరావతిని పట్టుకుని వెళ్తే పార్టీకి నాయకులు కాదు కార్యకర్తలు కూడా రాజీనామా చేసే రోజు అతి త్వరలో వస్తుందని జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎదురు పలుకుతూ ఇంకా 538 మంది లోక్సభ సభ్యులు, 238 మంది రాజ్యసభ సభ్యులు అనుకూలంగా ఉన్న బిల్లు మీద ఇంకా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అంటే అయితే నీకు అర్థం కాకుండా ఉండాలి. లేదంటే ప్రజల్ని పిచ్చాలు చేద్దాం అనుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ప్రజలు మనకన్నా విఘ్నాలు కనులేని ప్రజలు మీకు ఓటు ద్వారా మళ్ళీ తిరస్కరణకు గురయ్యే పనులు మానేసి రాష్ట్రానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది. ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడడానికి, ఈ రాష్ట్ర ప్రజల కోసం పనిచేస్తాకు నువ్వు ఉంటే ఇప్పుడుకైనా ఈ మావిగన్ నినాదాన్ని మానేసి అమరావతి రాజధానిగా యాక్సెప్ట్ చేయమని కోరుతూ, రోడ్ల విషయానికి వచ్చినట్టయితే 5 సంవత్సరాల్లో ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డామో మనం చూసాం. ఈ రోడ్లు ఏ విధంగా ఉండేవో మనం చూసాం. 5 సంవత్సరాల్లో వైసీపీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైనా వచ్చి ఒక రోడ్లన్నా వేసిన పరిస్థితి మనం చూడాల. ఒకసారి రోడ్ల గురించి ఆలోచిస్తే 2014-19 మధ్యన ఆనాటి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు భారతదేశంలో ఉపాధి హామీ పథకం కింద 10,000 కిలోమీటర్ల సిమెంట్ రోడ్లు ఏమంటే ఆనాడు నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి
మరి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రధానమంత్రి ప్రతివేలు ఏమంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉపాధి హామీలో 25,000 కిలోమీటర్ల సిమెంట్ రోడ్లు వేసిన ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఆ తర్వాత గత 5 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు వేసింది 1000 కిలోమీటర్ల రోడ్లు మాత్రమే వేశారు. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డబ్బులన్నీ ఏం చేశారంటే సెంటు పట్టా పేరుతో దొంగల్లాగా దోసుకున్నారు. ఈ రోజు మళ్ళీ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చింది. 20 నెలల్లో ఈ రోజు కూటమికి మరి ఏదైతే పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారో, పవన్ కళ్యాణ్ గారు 20 నెలల్లో 5,000 కిలోమీటర్ల సిమెంట్ రోడ్లు వేశారని కూడా మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. గత 5 సంవత్సరాల్లో స్థానిక సంస్థలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి రావాల్సిన డబ్బులు 9,000 కోట్ల నిధుల్ని ఆ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం దారి మళ్లించింది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 20 నెలల్లో మొదటి 3 విడతలుగా ఈ రోజు స్థానిక సంస్థలకు డబ్బులు ఇచ్చారు. 3 విడతల్లో భారతదేశంలో 11,200 కోట్ల రూపాయలు నిధులు ఇచ్చినటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం ఇవాళ కూటమి ప్రభుత్వం అని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తుంటూ, ఇందాకే ఎర్లగడ్డ వెంకటరావు గారు చెప్పారు మావిగన్. ఏందయ్యా మావిగన్? ఎవరైనా ఇదేమన్నా చిన్నపిల్లల ఆట, తోలుబొమ్మల ఆట? నువ్వు ఆ రోజున రాజధాని కట్టుబడి ఉండ అమరావతి అన్నావు, కాదన్నావు. 3 రాజధానులు అన్నావు, కాదన్నావు. ఇవాళ ఏదో గన్ అంటున్నావు. ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలతో ఆడుకోవాలని చూస్తే వెంకటరావు గారు చెప్పినట్టు ఆఖరికి నీ కార్యకర్తలు కూడా నీ దగ్గరికి రారని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ మచిలీపట్నం పోర్టు బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందుతా ఉంది. 4 లైన్ రోడ్డు 6 లైన్ రోడ్లు చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ పెనమలూరు నియోజకవర్గం ఏ విధంగా అభివృద్ధి జరుగుతుందో మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఉన్నటువంటి ఒక స్కూల్ టీచర్ గా ఆయన జీవితాన్ని ప్రారంభించి ఈ రోజు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అమరావతి పనులు శరవేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారంటే వారి యొక్క కృషి ఎంతో ఉంది. పెద్దలు నారాయణ గారు, అలాగే గన్నవరం శాసనసభ్యులు వెంకట్రావు గారు, గురుమూర్తి గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అనేక మంది పెద్దలు, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి కూటమి సభ్యులకి, మరి ముఖ్యంగా జన సైన్యానికి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. పెద్దలు బోడే ప్రసాద్ గారు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలు, ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేస్తా ఉంది, ఎన్ని రోడ్లు అభివృద్ధి చేస్తా ఉంది, ఫ్యూచర్ లో ఏ రోడ్లు అభివృద్ధి చేయాలి అనేటువంటిది ఆయన చాలా చక్కగా వివరించారు. పార్లమెంటు సభ్యులు కోరుకునేది ఏంటంటే అలాంటి సమర్థవంతమైనటువంటి శాసనసభ్యులు ఉంటే, వెంకట్రావు గారు కానివ్వండి, వీరు కానివ్వండి, పార్లమెంటు యొక్క బాధ్యత, సభ్యుడి యొక్క బాధ్యత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఆ విషయంలో మా శాసనసభ్యులు చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధిని మొట్టమొదటిగా వారిని అందరినీ కూడా అభినందిస్తూ, ఒక పార్లమెంటు సభ్యుడిగా, మొన్న స్థానిక పార్లమెంటు సభ్యుడిగా మన ఏపీ యొక్క రాజధాని అమరావతి ఒక్కటే ఒక రాజధాని అనేటువంటిది పార్లమెంట్లో బిల్లు పాస్ చేసినప్పుడు చాలా సంతృప్తినిచ్చింది. ఒక పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఒక 2 నిమిషాలు మనకి ఈరోజు రాజధాని గురించి చెప్పాలనేటువంటిది మొట్టమొదటిగా నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. ఎన్నికలకు ముందు మనం తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన, బీజేపీ కలిసి పోటీ చేసినప్పుడు మన యొక్క అజెండా, మన హామీ ఈ రాష్ట్రంలో తిరిగి కూటమి అధికారంలోకి వస్తే అమరావతి ఒక్కటే రాజధాని అని చెప్పేసి మనం ప్రతి చోట చెప్పాం. అటు ఉత్తరాంధ్రలో చెప్పాం, ఇక్కడ విజయవాడలో చెప్పాం, అలాగే రాయలసీమలో కూడా చెప్పాం. ప్రజలు దాన్ని నమ్మి విశ్వసించి మనకి 175 సీట్లకు గాను 164 సీట్లు ఇచ్చి కూటమిని గెలిపించారు. అదే జనసేన పార్టీకి అయితే 21 అసెంబ్లీకి 21 గెలిపించారు, 2 పార్లమెంట్కి 2 పార్లమెంట్ గెలిపించారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి అధ్యక్షతన. ఇంతకంటే మరి నిదర్శనం కానీ, ఇంతకంటే విట్నెస్ కానీ అమరావతి రాజధాని అనే దానికి ఎలాంటి సందేహం అవసరం లేదని చెప్పేసి ఈ సభాపూర్వకంగా రాష్ట్ర ప్రజానికానికి అందరికి కూడా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఏదైనా మనం తీర్పు కోరాలి అంటే ప్రజల ఓట్ల ద్వారా కోరుతాం. దానికి స్పష్టమైనటువంటి మెజారిటీ ఇచ్చారు. మాట్లాడుతున్నారు, మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి. రెండో విషయం, వైజాగ్ వాళ్ళు క్యాపిటల్ సిటీ అన్నారు, మనం అమరావతి అన్నాం. వైజాగ్ లో కూడా పార్లమెంట్ సభ్యుడు అక్కడ భరత్గా పోటీ చేసినటువంటి వ్యక్తికి ఈ రాష్ట్రంలోనే హైయెస్ట్ మెజారిటీ 5,04,000 ఓట్లు ఇచ్చి ఆయన పార్లమెంట్కి పంపించారు. అది అమరావతి రాజధాని అని చెప్పేసి. అదే రకంగా అసెంబ్లీ సీటు కూడా పల్లా శ్రీనివాస్ గారిని దాదాపు హైయెస్ట్ మెజారిటీ రాష్ట్రంలో ఇచ్చి మాకు
విశాఖపట్నంలో రాజధాని వద్దని చెప్పి అక్కడ ప్రజలే కోరుకున్నప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళు ఈ రకంగా రోజుకు ఒక మాట మాట్లాడటం మీ అవివేకానికి నిదర్శనం అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. ఇంతకంటే చక్కటి ఉదాహరణ ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలకు ఇంకొకటి అవసరం లేదనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వీళ్ళు ఫ్యూచర్ లో ఏం చేస్తారనేటువంటి భయంతో ఈరోజు పార్లమెంట్ లో కూడా మరి బిల్లు పాస్ అయింది. రాష్ట్రపతి గారి యొక్క ఆమోదం కూడా పొంది గజెట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. నేను చెప్తా ఉన్నాను, వాళ్ళు దీనికి అమరావతి రాజధానికి మీకు నిధులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నారు. నారాయణ గారు ఉన్నారు, అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రోజు 50,000 కోట్ల రూపాయలు ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ కానీ, వరల్డ్ బ్యాంక్ కానివ్వండి, నాఫిడ్ సంస్థ కానివ్వండి, హట్కో కానివ్వండి, వీటిలన్నిటి నుంచి 50,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు మనకి బ్యాంకుల్లో ఉన్నాయి. బ్రహ్మాండమైనటువంటి రాజధాని మనం నిర్మించుకోబోతా ఉన్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి యొక్క విషయం, నారాయణ గారిని మన శాసనసభ్యులు చాలా రిక్వెస్ట్ చేశారు, తాడిగడప నుంచి దాదాపు ఒక 10 కోట్లు కావాలి అని చెప్పేసి ఆ రోడ్డు ఎక్స్టెన్షన్ కి. మరి నేను కూడా నారాయణ గారితో చెప్పాం, ఇది అమరావతి రాజధాని పక్కన ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యున్సీ. ఉదాహరణకి హైదరాబాద్ గురించి పక్కన ఉన్నటువంటి దిల్సుఖ్ నగరం లేకపోతే పక్కన ఉన్నటువంటి కూకట్పల్లి ఏ రకంగా ఉంటుందో హైదరాబాద్ కి, ఇది కూడా అమరావతి రాజధానికి పక్కన ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యున్సీ. డే బై డే ఇది ప్రజల పాపులేషన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, విస్తీర్ణ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వసతులు కావాలి, అప్పుడే ఇక్కడ ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఇచ్చారు, ఈ రోడ్డు ఏదైతే ఉందో దాని కంటిన్యూషన్ పూర్తి చేయమని, అదేవిధంగా ఆ డ్రైనేజ్ అని. సరే, ఏదైనా ఈరోజు ప్రజలు కోరుకునేది ఏంటంటే ప్రతిరోజు వాళ్ళు కోరుకునేది చక్కగా తాగటానికి మంచినీరు, స్వచ్ఛమైన నీరు. అదేవిధంగా ప్రతిరోజు ఇంట్లో నుంచి వచ్చే ఏదైతే వేస్ట్ ఉందో, ఇంటి నుంచి కానీ, స్కూల్స్ నుంచి కానీ, హాస్పిటల్ నుంచి కానీ, కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ ఇచ్చేదాన్ని బయటికి పంపించడం. ఆ తర్వాత యూజ్డ్ వాటర్, ఏదైతే బాత్రూమ్లు అయినా, కిచెన్లు అయినా, టాయిలెట్స్లో అయినా వాడిన వాటర్ మళ్ళీ బయటకు వస్తే డ్రైన్స్లో బయటకు పంపించడం, దాన్ని కూడా ట్రీట్ చేసి బయటకు వదలటం. ఆ తర్వాత చక్కటి రోడ్లు, ఆ తర్వాత లైట్లు. ఫస్ట్ ప్రజలు కోరుకునేది ఇవి. ఇది అయిన తర్వాత పార్కులు, కమ్యూనిటీ హాల్స్, స్కూల్స్, హాస్పిటల్స్, ఇలా అనేకమైన కోరుకుంటారు. అయితే బేసిక్గా ప్రతి ఒక్కరికి చక్కటి వాటర్ ఇవ్వండి, స్వచ్ఛమైన వాటర్ ఉండాలి. అది నదుల నుంచి, సర్ఫేస్ నుంచి తీసుకొని ట్రీట్ చేసి ప్రతి ఇంటికి ట్యాప్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ఏదైతే యూజ్డ్ వాటర్ ఉందో ఆ యూజ్డ్ వాటర్ మొత్తం డ్రైన్స్ కట్టి బయటికి ట్రీట్ చేసి పంపించండి. చక్కటి రోడ్లు వేయండి, లైట్లు వేయండి. గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారు వారిచ్చిన దిశానిర్దేశంతో ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న 123 మున్సిపాలిటీలో ప్రతి ఇంటికి స్వచ్ఛమైన వాటర్ ఇవ్వాలనే దాంతో 14,000 కోట్లతో యాక్చువల్గా ఈరోజు టెండర్స్ పిలిచాం. 14,000 కోట్లు అంతా ఇంత కాదు, అవన్నీ కూడా గ్రౌండ్ అయినాయి. రాబోయే 2 సంవత్సరాల్లో అవి పూర్తి చేసి ప్రతి ఇంటికి 123 మున్సిపాలిటీస్లో ప్రతి ఇంటికి ట్యాప్ కనెక్షన్ టెండర్లు అయిపోయినాయి, గ్రౌండ్ వర్కౌట్ అయింది. అయితే అది అయిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారితో అడిగాను, సార్ మీరే చెప్తున్నారు కచ్చా డ్రైన్స్ ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద మీ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే చాలా చూశాను, 5 అంతస్తులు 6 అంతస్తుల భవనాలు ఉన్నాయి, దాని పక్కనే చూస్తే కచ్చా డ్రైన్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి మోడీ ప్రసాద్ కూడా అడిగాను, ఇంతంత భవనాలు కట్టారు ఇంకా కచ్చా డ్రైన్స్ అని. డబ్బులు లేవు సార్ అన్నారు. మీరు డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తామన్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో 123 మున్సిపాలిటీస్లో కూడా గత ప్రభుత్వం ప్రజల అవసరాలు ఏంది, ప్రజలేందనేది మర్చిపోయింది. ప్రజలు కట్టిన డబ్బులతో ప్రజల అవసరాలు తీర్చాలా. లోకల్ బాడీది, లోకల్ బాడీలో మనకున్న రాజ్యాంగంలో ఇచ్చింది ఏంటంటే ఏ మున్సిపాలిటీకి ఆ మున్సిపాలిటీ ట్యాక్స్లు వేసుకొని వాళ్ళ కౌన్సిల్లో పెట్టుకొని కౌన్సిల్లో డిస్కస్ చేసి ఎక్కడ రోడ్డు వేయాలా, ఏ వార్డుకి వాటర్ ఇవ్వాలా, ఎక్కడ ఏం కట్టాలని నిర్ణయించుకోవాలా. వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలా. కానీ గత ప్రభుత్వం అది మర్చిపోయింది. అసలు గత ప్రభుత్వానికి చట్టాలు లేవు, ఆ డబ్బులన్నింటినీ డైవర్ట్ చేశారు. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చేటప్పటికి
ఈ రాష్ట్రంలో మున్సిపాలిటీలో కట్టిన ప్రజలు కట్టిన డబ్బులు 3,000 కోట్లు డైవర్ట్ చేశారు. 3,000 కోట్లు డైవర్ట్ చేసినప్పుడు ప్రజలకు చేయాల్సిన రోడ్డు, డ్రైన్స్, వాటర్ చేయలేదు. అందుకే చేయలే. గత ప్రభుత్వం అన్నింటినీ నెగ్లెక్ట్ చేసింది పూర్తిగా. అయితే ఈ ప్రభుత్వం రాగానే ఈరోజు ఖజానా ఖాళీ అయిపోయినా, గత ప్రభుత్వం 10 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి వెళ్ళిపోయినా, ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్నాభిన్నం చేసిన గౌరవైన ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి ఉన్న అపార అనుభవంతో ఈరోజు ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకుపోతూ ప్రజలకు చేయాలని 14,000 కోట్లను ఈరోజు ఈ మున్సిపల్ శాఖ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు డెవలప్డ్ కంట్రీస్ తీసుకుంటే చైనాలో 1,000 ఉన్నాయి వేస్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంట్స్, జపాన్లో 1000 ఉన్నాయి. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అని ఈరోజు వేస్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంట్స్ పెట్టి వచ్చిన చెత్తనంతా దాంట్లో వేసి భరం చేస్తున్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి ఉన్న అవగాహనతో, ముందు చూపుతో 10 శాంక్షన్ చేసే వాటిని కూడా క్యాన్సిల్ చేశారు. ఇలా గత ప్రభుత్వం అనేక అవకతవకలు చెప్పుకుంటా పోతే కంటిన్యూ అవుతాయి. అయితే ఈరోజు ఒక దిశానిర్దేశం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చారు. వారి దిశానిర్దేశంతో ఈరోజు మున్సిపల్ శాఖ చక్కగా పనిచేస్తుంది. దానికి అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్, మన రాజ్యాంగంలో మనకి ఇచ్చింది లోకల్ బాడీస్ వాళ్ళ కలెక్షన్ని వాళ్ళ దగ్గరే పెట్టుకొని కౌన్సిల్లో రిజల్యూషన్ చేసుకుని ఏ పని చేయాలో నిర్ణయించుకొని వాళ్ళు చేసుకునేది గత ప్రభుత్వం వదిలేసి డబ్బులన్నీ డైవర్ట్ చేసింది. అయితే ఈ ప్రభుత్వం రాగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు, సార్ మున్సిపాలిటీస్ బతకాలా, ప్రజలకి రోడ్డు, డ్రైన్స్, వాటర్ పనులు చేయాలంటే, గెలిచిన నాయకులు చేయాలంటే వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళ దగ్గర ఉంచాలి సార్, ఆ డబ్బులను డైవర్ట్ చేయకూడదంటే వెంటనే గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఆదేశించారు. ఏ మున్సిపాలిటీ డబ్బులు అక్కడే ఉంచి వాళ్ళ గ్రీన్ ఛానల్ ఏమంటే గత ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఏ మున్సిపాలిటీ డబ్బులు వాళ్ళ అకౌంట్లోనే ఉండేటట్టుగా చేశారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇలా ఈరోజు ఈ యొక్క మున్సిపల్ శాఖలో అనేక రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాం. టౌన్ ప్లానింగ్ లో అయితే ఎన్నో రిఫార్మ్స్ చేసాం. ఈరోజు ఎంతో హ్యాపీగా ఉన్నారు. నేను అందరికి ఒకటే చెప్పేది, ఈ యొక్క మున్సిపల్ శాఖ హై ప్రయారిటీ సాలిడ్ వేస్ట్, డ్రింకింగ్ వాటర్, డ్రైన్స్, రోడ్లు, లైట్లు. అవైన తర్వాత ప్రజలకు కావాల్సిన పార్కులు కావచ్చు, కమ్యూనిటీ హాల్స్ కావచ్చు, స్కూల్స్, హాస్పిటల్ మీద కేంద్రీకరిస్తుంది. ఖచ్చితంగా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, మీ శాసనసభ్యులు చాలా చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు. నేను చెప్పినది రావాలంటే నాకు పెట్టమని 16.5 కోటికి ఇచ్చారు. ఇన్నంటే నా చేతికి 16.5 కోటి శాంక్షన్ చేయమన్నారు. ఆ మిగతా అమౌంట్ కూడా ఖచ్చితంగా కొద్దిగా ఫైనాన్షియల్ చూసుకొని ఖచ్చితంగా చేస్తానని ఈ సభా సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నేను ఈ సనత్ నగర్ లో నివాసించే ఇక్కడ వాసినండి. ఇక్కడ సమస్యల్లో ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతం ఎలా ఉండేదంటే వర్షం వస్తే పూర్తిగా నీళ్లతో నిండిపోయి పిల్లలు కానీ స్త్రీలు కానీ ఈ యొక్క నడవాలంటే కూడా నడవలేని పరిస్థితిలో ఎంతో మంది స్త్రీలు నేను నా కళ్ళతో చూశాను. ఆ నీళ్లలో పడిపోయిన సంఘటనలు, కొన్నిసార్లు స్త్రీలు బండ్ల మీద పిల్లలకు తీసుకొచ్చినప్పుడు కూడా ఆ మురికి నీళ్లలో పడిపోయిన సంఘటనలు, ఇలా ఎంతగా ఇబ్బంది పడే ఈ ప్రాంతాన్ని ఇటువంటి ఒక పెద్ద రోడ్డుగా తయారు చేసి నిన్నే హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన కొంతమంది చూసి ఇదే సనత్ నగర్ పూర్తిగా మారిపోయింది కదా, హైదరాబాద్ లో కూడా ఇలాంటి రోడ్లు మనకు కనిపించవు కదా అన్నట్టుగా మన ఎమ్మెల్యే గారు ఒక చక్కని ఈ యొక్క నిర్మాణం చేశారు. దీనికి మనం ఎంతగానో రుణపడి ఉన్నాం. మన జీవితంలో ఎదగడానికి, అభివృద్ధికి ఒక మార్గం అనుకోండి. ఎందుకంటే ఏషియాలోనే పెద్దది మన ఆటో నగర్, అక్కడ లక్షల మంది బతుకుతారు. దానికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతమే సనత్ నగర్. అంటే అది పరిశ్రమగా, ఆ సనత్ నగర్ అంటే అసలు అరబీ వర్డ్ అన్నమాట. ఆ సనత్ అంటే ఒక పని తయారు చేయడం, ఒక వస్తువు తయారు చేయడం, ఒక పరిశ్రమ. అటువంటి ప్రాంతంలో అభివృద్ధి చేస్తూ మన ఎమ్మెల్యే గారు కేవలం ఈ రోడ్డు ఒకసారి చూడండి. ఏ వ్యక్తి అయినా ఒకసారి ఈ రోడ్డు మీదకి వచ్చినప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకునే వాళ్ళం గురునానక్ కాలనీ, వేరే లబ్బీపేట రోడ్లని, కానీ మన సనత్ నగర్లో కూడా ఇటువంటి రోడ్డులని గర్వంగా చెప్పుకునేదానికి మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు అటువంటి నిర్మాణం చేశారు. దానికి సహకరించిన మినిస్టర్ గారికి కానీ అందరికి కానీ మనం పేరు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అలాగే మన ఈ యొక్క రేకుల మసీదు, ఇప్పుడు రేకులు లేవు ఆ మసీదు, కానీ రోడ్డు మీద కూడా రేకులు వేశారు.
ఎందుకంటే చక్కగా అక్కడ ఎవరైనా నించోవాలన్నా, అక్కడ ఎవరైనా ఉండాలన్నా, అంటే ఈ ప్రాంతం అంతా ఒక విధంగా చూసుకుంటే అభివృద్ధి వైపుకు వెళ్తుంది. అదంతా మన ఎమ్మెల్యే గారి వల్లే అవుతుందని గత ప్రభుత్వంలో మనం చూసాము. ఎవరి ఓట్లు అయితే ఉంటాయో అక్కడికే ఓట్లు ఉన్నోళ్ళకే రోడ్లు అన్నారు. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. ఓటేసి ఓడికైనా లేనోడికైనా అందరికీ రోడ్లు సమానంగా అది మన ఎమ్మెల్యే గారు. కానీ అటువంటి నీచ రాజకీయాలు గత ప్రభుత్వంలో ఉన్నట్టు ఇక్కడ అటువంటి రాజకీయాలు ఉండవని మనం తెలియజేసుకుంటూ, మన ఎమ్మెల్యే గారు ఇదే కాదు, ఈ రోడ్డే కాదు, ఇంతకు ముందు పంట కలవ రోడ్డు, ఆ రోడ్డు పట్టడానికి ముందు సగటు పరిస్థితి ఎలా ఉండేదో మనందరికి తెలుసు. ఏదో స్లమ్ ఏరియాలో జీవించినట్లు అక్కడ పందులు కుక్కలు అలా ఉండే అటువంటి ప్రాంతాన్ని ఇప్పుడు ఇదే రోడ్డు కనుక మనకు కామినేని హాస్పిటల్ రోడ్ 100 ఫీట్ వరకు వెళ్తే సార్ చాలా సమస్యలు, చాలా మందికి ఉపయోగం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఒక చెయ్యికి ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు ఆ బాధ చెయ్యి వరకే ఉండదు, శరీరం మొత్తం అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ యొక్క రోడ్డు పూర్తిగా ఇక్కడ అభివృద్ధి జరిగితే ఇక్కడ నివసించే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది మధ్యస్థ మిడిల్ క్లాస్, వాళ్ళ సమస్యలు తీర్చగలిగిన వాడే నాయకుడు. కాబట్టి అటువంటి నాయకులు మనకి ఇక్కడ గద్దే మన గోడ ప్రసాద్ గారు మన ముందున్నారు. కాబట్టి ఆయన ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆయన కారు కనిపిస్తుంది సార్. ఇక్కడ ఉన్నారు ఏంటంటే సమస్య ఎక్కడ ఉంటే సార్ అక్కడ ఉంటారనే విషయాన్ని కూడా అర్థం చేసుకుంటూ, కాడూరు సిద్ధార్థ కాలేజీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ పై విద్యార్థులకు అవగాహన సదస్సు. పెనమలూరు నియోజకవర్గం తాడిగడప మున్సిపాలిటీ కానూరులో వీఆర్ సిద్ధార్థ అకాడమీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులకు టెక్నాలజీపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మన్నవ మోహన్ కృష్ణ విచ్చేశారు. ఈ సందర్భంగా మోహన్ కృష్ణ మాట్లాడుతూ నారా లోకేష్ వినూత్న ఆలోచనతో భారతదేశంలోని తొలిసారిగా ప్రజలకు వాట్సాప్ ద్వారా 100కి పైగా ప్రభుత్వ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామని తెలిపారు. అలాగే ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు విజన్తో దేశంలోనే అత్యాధునిక సైబర్ సెక్యూరిటీ మానిటరింగ్ సెంటర్ గా గుర్తింపు పొందిన ఆంధ్రప్రదేశ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆపరేషనల్ సెంటర్ ను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. భారతదేశంలోని నాయకుల్లో టెక్నాలజీ అనే పేరు వినపడగానే గుర్తు వచ్చే మొదటి పేరు విజనరీ లీడర్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ గారి పర్యవేక్షణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని రంగాల్లో టెక్నాలజీ పరంగా మరింత అభివృద్ధి చెందాలని, టెక్నాలజీ సేవలని మరింత విస్తృతపరచడానికి, డిజిటల్ పాలనని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, నారా లోకేష్ గారు విశేష కృషి చేస్తున్నారు. అందులో మా ఆంధ్రప్రదేశ్ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ ఏపీటీఎస్ కూడా ఒక ముఖ్య భూమిక పోషిస్తోంది. నా పేరు మన్నవ మోహన్ కృష్ణ, నేను ఏపీటీఎస్ చైర్మన్ని. ఈరోజు ఇక్కడ విజయవాడలోని సిద్ధార్థ యూనివర్సిటీలో వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ మరియు సైబర్ సెక్యూరిటీపై ఒక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో ఈ కార్యక్రమాలని నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రజలకి ఏం సేవలు అందిస్తున్నాం, వీటిపై మరింత అవగాహన కల్పించడానికి ఈ కార్యక్రమాలు అన్ని జిల్లాలు చేస్తున్నాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ మన విజయవాడలోని సిద్ధార్థ యూనివర్సిటీలో ఈ కార్యక్రమం జరగటానికి వైస్ ఛాన్సలర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు చాలా సహాయం చేశారు. అలానే వారికి ప్రో వైస్ ఛాన్సలర్ రతన్ప్రసాద్ గారికి, అలానే ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ శివరాం ప్రసాద్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. ఇంత మంచి కార్యక్రమం మీరు అందరూ కూడా పాల్గొంచుకోవడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. వాట్సాప్ గవర్నెన్స్, వాట్సాప్ అనేది మన దైనందిన జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోయింది. వాట్సాప్ వాడని రోజు అంటూ ఉండదు. మనందరం కూడా వాట్సాప్ని మెసేజ్లు పంపడానికి, కాల్స్ మాట్లాడటానికి వాడుతూ ఉంటాం. ప్రతి వాళ్ళు కూడా అందరూ కూడా వాట్సాప్ వాడుతూ ఉన్నారు. నారా లోకేష్ గారికి వచ్చిన ఒక వినూత్నమైన ఆలోచన ఈ వాట్సాప్ గవర్నెన్స్. మనందరం వాట్సాప్ వాడుతున్నాం ప్రతిరోజు. ప్రజలు వాళ్ళ పనుల కోసం ప్రభుత్వ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగకుండా వాళ్ళు ఉన్న చోట నుంచే వాళ్ళ ఫోన్ నుంచే ఈ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ని పొందవచ్చు కదా అని చెప్పేసి అని వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఈ వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవుతూ ఉంది. గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫార్, గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ వాట్సాప్.
ప్రజల చేతిలోనే ప్రభుత్వం అనేది మా నినాదం. మీ వాట్సాప్ ద్వారా 9552300009 మరోసారి నంబర్ రిపీట్ చేస్తున్నాను, 9552300009 అనే మెసేజ్ ద్వారా మీకు కావాల్సిన ఎన్నో సేవల్ని ఈ వాట్సాప్ ద్వారా పొందవచ్చు. మీకు దేవాలయ దర్శనానికి వెళ్ళాలనుకున్నారు, టెంపుల్ రిజర్వేషన్ చేసుకోవచ్చు. అలానే మీరు దూర ప్రయాణాలని మీకు ఆర్టీసీ రిజర్వేషన్, ట్రైన్ రిజర్వేషన్ చేసుకోవచ్చు. లేదు మీరు ఏమన్నా బిల్ పేమెంట్ చేయాలి, మీ కరెంట్ బిల్ కట్టాలి, వాటర్ బిల్ కట్టాలి, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కట్టాలి, లేదు మీకు ఒక రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీ ఆస్తికి సంబంధించి ఇలా ఏమన్నా సర్టిఫికేట్స్ కావాలి, లేదు మీ ప్రభుత్వ కార్యాలయం మీ బర్త్ సర్టిఫికేట్స్, లేదా ఇంకేం సర్టిఫికేట్స్ కావాలి, విద్యార్థులకు వాళ్ళ హాల్ టికెట్స్ లేకపోతే మార్క్ లిస్టులు అవి కావాలి. ఇట్లా ఎన్నో రకాల మనం డైలీ లైఫ్లో మనం చేసే ఎన్నో పనులని మన వాట్సాప్ ద్వారా పొందే ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం ఇది. దాదాపు 1000కి పైగా సర్వీసెస్ ఈ వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా అందిస్తాం. ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 150 సర్వీసెస్ తోటి స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు 1000 పైగా సర్వీసెస్ దీనిలో అందిస్తున్నాం. 35 శాఖలకు సంబంధించిన సర్వీస్ అందిస్తున్నాం. ఇప్పటివరకు 52 లక్షల మంది ఈ సేవల్ని వినియోగించుకున్నారు. దీనికి మరింత ప్రాచుర్యం కల్పించాలి, మరింత మందికి చేరువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతోంది. నియోజకవర్గంలో గంజాయి మరియు మాదక ద్రవ్యాలు విక్రయించే నేరస్తులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు. పెర్మలూరు నియోజకవర్గం తాడికడప మున్సిపాలిటీ కానూరు పోలీస్ స్టేషన్లో విలేకరులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో డీఎస్పీ సిహెచ్ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు ఆదేశాలతో రౌడీ షీటర్లు మరియు గంజాయి మాదక ద్రవ్యాలు అమ్మేవారిపై నిఘా ఉంచి సోదాలు నిర్వహించగా 2 వ్యక్తుల నుంచి 4 కేజీల గంజాయి, 1 గ్రామ్ MDMA అను మాదక ద్రవ్యాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. వచ్చిన సమాచారం మేరకు పెర్మలూరు పోలీసు వారు పోరంకి శ్మశానం రోడ్లో ఉన్న అరటి తోటలో గంజాయి మరియు మాదక ద్రవ్యాలు విక్రయించే 2 వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నామని తెలిపారు. మన పెర్మలూరు ఏరియాలో ఇటువంటి గంజాయి ఇతర మాదక ద్రవ్యాల నుంచి మా జిల్లా ఎస్పీ గారైన విద్యాసాగర్ నాయుడు గారు ఈ మధ్యకాలంలో నిఘా పెంచడం, గత 15 రోజులు 2 నెలలుగా వీటి మీద ఎక్కువగా ప్రత్యేక దృష్టి సారించడంలో అసలు ఎవరెవరు ఈ గంజాయిలు ఇటువంటి మాదక ద్రవ్యాలు తెస్తున్నారు, విక్రయిస్తున్నారు అనే అంశంపై బాగా నిఘా పెట్టి వర్కౌట్ చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా మనం ఒక 15 రోజుల క్రితం కూడా ఒక 10 మందిని మనం అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ పంపడం జరిగింది. తర్వాత అక్కడి నుంచి వాళ్ళ యొక్క అనుచరుల మీద కూడా మనం నిఘా పెట్టడంతో 2 ముద్దాయిలు, వీళ్ళు 2 ముద్దాయిలు కూడా షేక్ జానీ భాష, వీడు ఎలియాస్ జాన్ బెర్రీ అంటాం. ఇది మాకు రౌడీ షీట్ ఉంది ఇతని మీద 13 కేసులు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఇతను ఒకడు, అలాగే అబ్దుల్ అక్బర్, ఇద్దరిని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు జాన్ బెర్రీ అనే ఫారెన్కి, అబ్దుల్ అక్బర్ అనే అతను రావట్లేదు. వీళ్ళ నేర చరిత్ర ఏంటంటే ఈ జాన్ బెర్రీ అనే అతను ఒక 3-4 మైనర్లను ఉపయోగించి మునుగోడ అనే అక్కడికి పంపించి గంజాయి తెప్పిస్తూ ఉంటాడు. ఈ మధ్యకాలంలో అక్కడ కూడా తక్కువగా దొరకడంతో తక్కువ మొత్తంలో తీసుకొచ్చి ఆ మైనర్ల ద్వారా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చిన్న ప్యాకెట్లు చేసి అమ్ముతాం జరుగుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని సాయిన్ అనంత్ కుమార్ అని, కుక్కులగడ్డ మహేష్ అని ఆ 2 ద్వారా ఇక్కడ కొంతమందికి అందిస్తూ ఉంటాడు. గతంలో వీళ్ళిద్దరిని కూడా మనం అరెస్ట్ చేసి కొంత గంజాయి వాళ్ళు కలిగి ఉండగా మనం అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ పంపించాం. అదే క్రమంలో అప్పుడు కూడా వీళ్ళు వాళ్ళతో ఉంటూ వీళ్ళిద్దరూ అప్పుడు పారిపోయారు. మన చూసి అప్పుడు 2 దొరికారు. వీళ్ళిద్దరు తర్వాత మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈరోజు పట్టుకున్నప్పుడు వీడి దగ్గర జాన్ బెర్రీ గారి దగ్గర ఒక 4 కేజీలు గంజాయి, వీడు మన అక్బర్ దగ్గర 1 గ్రాము MDMA సంబంధించిన మాదక ద్రవ్యం వీడికి దొరికింది. ఇతను సేమ్ మన జాన్ బెర్రీ ఇది అంతకుముందు తెచ్చుకున్న అదే, దాన్ని కాడు సేవ్ చేయలేక అప్పుడు పారిపోయినప్పుడు దాన్ని అలాగే పెట్టుకుని ఇంట్లో ఉండగా మనం
ఈయన్ని పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉండగా అరెస్ట్ చేసాం. అలాగే ఈ అబ్దుల్ అక్బర్ అనే అతను ఈ MDMAని బెంగళూరులో ఒక నైజీరియన్ నుంచి తెచ్చుకున్నాడు. ఇంకో కొంచెం 1 గ్రామ్ 8 తెచ్చుకున్నాక 8 గ్రామ్స్ వాడు ఎక్కడో తాగేశానని చెప్తున్నాడు. 1 గ్రామ్ మాత్రం ఉంది. ఆ గ్రామ్ మనం సీజ్ చేసాం. ఇక్కడ వీళ్ళు ఎవరైతే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ గంజాయి అమ్ముతున్నారో వాళ్ళు కొనుక్కుని కుక్కలగడ్డ మహేష్ అండ్ సాయి అనంతకుమార్ ద్వారా కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఎవరనేది కొంత సమాచారం తీసుకున్నాం. ఆ సమాచారం మేరకు వాళ్ళను కూడా పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. పట్టుకుని వాళ్ళ మీద కూడా కేసులు పెట్టడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతానికి అయితే వీళ్ళిద్దరూ ఒక అతని మీద జాన్ బెర్రీ మీద 13 కేసులు ఉన్నాయి. దానిలో 4 కేసులు అరెస్ట్ పెండింగ్ ఉంది. అప్పటి నుంచి అది తిరుగుతున్నాడు. మన 4 కేసులు కూడా 4 కర్నూలులో ఉన్నాయి. ఇంకా కొన్ని కేసుల్లో వారెంట్లు కూడా పెండింగ్ ఉన్నాయి విజయవాడ నగరంలో. అలాగే అబ్దుల్ అక్బర్ అనేవాడి మీద 13 కేసులు ఉన్నాయి. దొంగతనం కేసులు, ఈ NDPS కేసులు కూడా ఉన్నాయి. వీటన్నిటి మీద మేము మళ్ళీ తర్వాత రిమాండ్కి పంపించిన తర్వాత ఫర్దర్గా వీళ్ళ మీద ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలనేది మా జిల్లా SP గారు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఇప్పటికే మనం ఒక ఇద్దరి మీద PD యాక్ట్లో మా SP గారు వచ్చిన తర్వాత PD యాక్ట్లో పంపించాం. ఒక అతను పండు మణికంఠ ఏలియాస్ పండు, ఇంకొక అతను పోలారి కిరణ్, అలాగే ఇంకా కొంతమంది మీద కూడా PD యాక్ట్లు పెట్టడానికి చూస్తున్నాం. ప్రస్తుతానికి అయితే ఇద్దరిని మన రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకి పంపించడం జరిగింది. ఈ విధంగా మా SP గారి ఆధ్వర్యంలో ఇటువంటి NDPS కానీ ఇటువంటి వాటి మీద ఉక్కుపాదం మోపి ఎక్కడా కూడా ఇటువంటి జరుపుకోకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. విజయవాడ కానూరులో గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ ప్రత్యేక కార్యశాల ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఉప ముఖ్యమంత్రి 105 కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టబోయే అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణ, ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మరల తర్వాత ముఖ్యాంశాల్లో కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మన పెనుమలూరు న్యూస్.